الرحمن الرحيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا رب. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله فلما اشتد بالضلق بذر في الخال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب أشرق البدر علينا فاختفت منه حبيبي سلام عليك صلوات الله. أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك عيني مرحبا مرحبا جدا مرحبا بك بك مرحبا مرحبا جدا الحسين مرحبا كيف نصعد ونور الشك مرحبا مرحبا ربي بابا في جواري خيرات مرحبا 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 محمد يا ربي فاغفر لي وحسنتي يا الله بجميع صل وسلم وبارك عليه محمد وعلى آل سيدنا محاسر به للمرء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ويرجو رحمته ورحمته وصداقة في جمرته واستعمل ألسنتنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلناه في كل سنة. اللهم ارزقنا ديانة تجعلنا من الغافلين أنت ولا أنه قدرسنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين. صلى الله رب المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله المصطفى سيد المرسلين. الله وسلم على النبي سيدنا
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يا الذي لم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه سبحان الله 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 الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لهذا هي ولهذا نموت ولهذا نموت إن شاء الله تعالى اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير الليل وداء وبلاء وفتنة تصرف عنا وجميعنا وذريتي من أمامنا نور فوقنا نور من تحتنا نور من رحمنا من جب وجل اللهم بارك في القرية الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hormati Bapak Ustadz Sunarmin SBDI bersatu yang sudah memerangi rasa hormat dan takjub, aparatur pemerintahan Kelurahan Cikiwul dan sekaligus selaku Saiful Bait pada kesempatan bersuci pagi hari ini, Bapak pimpinan kita, Bapak Lurah, Bapak Acep Sumiukuah Islam yang kita ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya zamannya Bapak Lurah atau di Majelis Taklim Jannatun Naim. Mudah-mudahan dengan namanya itu Jannatun Naim, kita semua yang hadir pada pagi hari ini di acara bersuci, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surganya yaitu Jannatun Naim yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah bil barokah, acara bersuci pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan sama-sama kita membacakan Ummul Suratul Fatihah bil barokah. Mudah-mudahan acara pagi hari ini senantiasa diberikan keberkahan, keridhaan dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambutan wabillahi sambutan yang pertama akan langsung disampaikan oleh DKM ya. DKM Majelis Taklim Jannatun Naim, kepada pimpinan kita Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Bapak Acep Supriyadi SIP, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Tolib S. Hidayat SH beserta Wakil Ketua Bapak Samit Supriyatna dan para pengurus yang hadir pada sampai gotong-gotong karpet di sama Pak Alim Mitra Jaya, Saklin Mas, Pokdar, Tama, ibu-ibu dari kemarin sampai hari ini sampai tidak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kesempatan
pagi hari majelis ini emang cita-cita ibunda dan bapak kami almarhum semuanya ini jadi dibilang dikasih nama Janatun Naim. Kalau tidak sama Janatun Naim, sukseskan kampung kita dukung program-program pemerintah untuk lebih baik lagi. Ya, gimana pun juga saat ini banyak program-program yang harus kita jalankan. Yang pertama, ya melaksanakan kegiatan K3. Ya kami mohon di masing-masing RT di saat hari Sabtu kalau ada waktu, ya tolonglah keluar sebentar buat dokumentasi. Ya karena gimana pun juga ini kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di masing-masing sama itu ajak keluar bawa sapu. Ya. Jadi untuk kebersamaan mari di Majelis Taklim Janatun Naim ini ya tentunya dalam rangka rutin yang istimewa. Dan yang selanjutnya segini adanya kenikmatan kita harus menikmati bersama-sama. PBB Cikiul merosot dibayar ayat 42 denda. Ya kami mohon kerjasamanya. Ini PRT sudah diinikan ya sama PRT sudah ini ya di awal Desember ya ketua RT ya gak lama di awal banyak yang komplain, pasti banyak WA, kalau sudah cair boro-boro WA sugan nuhun Pak Lurah. Aduh ya emang resiko. Sama ikuti acara selanjutnya yaitu ya, Hikmah Bajar, Rukayat Nasihat dan Yudi Majidul Hasanah yang pada pagi hari akan disampaikan oleh guru kita pada Bapak Kiai Haji Saifuddin Syakir STHI. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bi'a'mali ahlil jannah fayudkhilahu bihil jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, para alimil ulama, para asatin, para guru bil khusus yang saya hormati guru kita Abuya Kiai Haji Asmat Mansur MA sekaligus Ketua Bersuci. Yang saya hormati guru kita Abuya Kiai Haji Daud Salim SAP MSI selaku penasehat Bersuci. Yang saya hormati guru kita Al Ustadz M Sunarmin SPDI. Yang saya hormati guru kita Al Ustadz Saja Sanjaya, Al Ustadz Onin Arizdiansah, Al Ustadz Esim Murdiana, Al Ustadz Bapak Haji Undi Effendi, Al Ustadz Haji Kasmin, dan para asatid yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Cikiwul, bil khusus Bapak Lurah, Bapak Acep Supriyadi SIP, sekaligus DKM Dewan Kemakmuran Majelis Taklim Janatun Naim. Yang saya hormati aparatur pemerintah Bapak Babinsa, Bapak Bimaspol, Babinsa 1, Babinsa 2. Yang saya hormati Ketua RW 02 dan Ketua RT wilayah RW 02. Yang saya hormati para masyayikh, para orang tua bil khusus. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Eli Solihin, Abah Haji Aminuddin, dan para masyayikh, para orang tua yang lain. Yang saya hormati para ketua DKM musola maupun masjid sekelurahan Cikiwul,
Yang saya hormati jamaah kaum muslimin, jamaah bersuci rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, kita taklim pada pagi hari ini. Yang ketiga, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini selalu diberikan curahan rahmat hidayah serta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan asbabiyah dan wasilah kita bersilaturahmi pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan sahabatul uzma daripada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah bersuci rahimakumullah. Sudah sunatullah dan sudah kudrah Allah, sudah ketetapan Allah, sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang Allah ciptakan di alam dunia ini ada sebab dan ada akibat. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Aku datangkan dari setiap sesuatu ada sebabnya. Jadi kita tidak terlepas dari sebab dan akibat. Perut kita kenyang itu akibat. Apa sebabnya? Geus daah. Perut kita lapar. Nah ini yang benar. Itu lapar itu akibat. Apa sebabnya kita lapar? Candaan. Belum makan, tenang. Kita ada akibat yang luar biasa nantinya. Sebabnya ada kebuli. Nah terlepas dari sebab dan akibat. Ngantuk itu akibat. Apa sebabnya kita ngantuk? Bisa enggak ngopi, bisa malamnya kagak tidur kayak Pak Lurah tadi, bisa begadang, itu sebab. Sebab kurang tidur, sebab kurang ngopi, cekuing teh mah akibatnya bisa naon? Nundutan, ngantuk. Kita pun demikian, kita yang berdiri ini, kita yang duduk ini, semuanya akibat. Kurang teh akibat. Akibat sebabnya siapa? Sebabnya karena ada kedua orang tua kita. Dulu akad nikah, orang tua kita sudah akad nikah, berhubungan suami istri karena sudah halal. Hubungan suami istri sebabnya hubungan suami istri, bapak emak-emak kita, korojol kita. Tuh akibat kita tuh. Korojol kita itu akibat dari hubungan apa? Oh jangan dibilang hubungan gelap. Bisa jadi hubungan gelap karena mati, lampunya dimati. Kita akibat. Makanya dalam segi apapun kita tidak terlepas dari sebab dan akibat. Pun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pahala dan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan balasan
siksaan Allah dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akibat daripada sebab apa yang kita kerjakan waktu di alam dunia. Sebab kita melaksanakan amal kebaikan, amal soleh, maka akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dan akibat. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di alam dunia, yaumil kiamah nanti akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya dan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu sebab dan akibat. Hadirin kaum muslimin jamaah bersuci rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan ketika manusia berbuat amal kebaikan dan amal keburukan di yaumil kiamah nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan manusia dari alam kuburnya. Diudangkan kita tahu. Setelah hari kiamat terjadi, bumi dan langit hancur, bumi hancur rata, gunung eueuh, komo gunung bulog mah eueuh. Rata kan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan ahli-ahli kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika Allah membangunkan manusia, ketika setelah hari kiamat nanti, mulai Allah terpendam di dalam bangunkan Allah menurunkan hujan berupa sperma. Naon sperma teh? Pejuh. Naon pejuh teh? Mani. Naon mani teh? Sperma. Naon sperma teh? Allah menurunkan sperma selama 40 tahun, bayangin. Allah menurunkan sperma ke alam dunia selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam nurunkan hujan sperma ke alam dunia teh. Keur ngahirupkeun makhluk anu terkubur di alam dunia. Ketika sudah Allah menurunkan hujan berupa sperma selama 40 hari 40 malam, bahkan diceritakan itu tebalnya sperma sekitar 3 meter. Bayang gentar, lamun kurang nyebur kaita sperma dilolot pasna. Kemudian setelah Allah menurunkan sperma tadi, pucung kos naon? Kos sirung. Nyawa sirung. Jararadi jelema dah keluar dari alam kubur. Masya Allah. Makanya ketika 40 hari janin yang ada di dalam perut sudah membentuk gumpalan daging. Pun demikian, nanti setelah Allah 40 hari menurunkan sperma untuk membangunkan manusia dari bumi atau dari kuburnya, maka keluar tuh benih-benih manusia. Keluar. Kemudian besar membesar, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian manusia jalannya menuju padang mahsyar berbeda-beda, Pak. Sesuai dengan amal perbuatan apa yang dia kerjakan waktu di alam dunianya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Ada golongan manusia yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan dikumpulkan di padang mahsyar, dia berjalan dengan mukanya lempangna ku beungeut kumaha pacaran.
jalannya dengan mukanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisa manusia berjalan dengan mukanya? Kata Rasul, bisa, karena itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan amal perbuatan yang dia kerjakan waktu di alam dunia. Ada juga yang bakal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berjalan ke padang mahsyar, buta matanya, tuli kupingnya, karena sesuai dengan amal perbuatan yang dia perbuat ketika di alam dunia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ketika di dunianya ma'isyatan danka, hidupnya sempit, hidupnya riweuh, hidupnya susah. Orang yang selalu berpaling daripada zikir kepada Allah, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hirupna susah di alam dunia. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan tidak bisa melihat, buta ngarana. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau jadikan hari ini aku tidak melihat, buta, sedangkan aku ketika hidup di dunia bisa melihat, bisa nempo nu herang-herang ter di dunia mah. Ketika dibangunkan, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kenapa ketika aku datangkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika ada perintah ibadah kepada Allah, ketika ada perintah untuk melaksanakan sholat, ketika ada perintah untuk melaksanakan puasa, tidak dikerjakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada saat ini kata Allah, aku lupakan engkau juga, aku butakan matamu. Ketika di dunia matamu tidak bisa melihat ayat-ayat Al-Qur'an, tidak bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak bisa mengamalkan perintah-perintah Allah yang dituangkan di dalam Al-Qur'an. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Eta sebab dan akibat. Sebab tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya yaumil qiyamah nanti dibalas oleh Allah, mata dalam keadaan buta, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan manusia dari alam kubur, dari tulang belulang yang bahkan sudah hancur menjadi tanah, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kafir Quraisy yang tidak percaya ada yaumul ba'ts, hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kafir yang tidak percaya. Bahkan ini orang kafir sengaja datang kepada Kangjeng Rasul mau bertanya tentang hari pembangkitan dengan membawa tulang. Kemudian ini tulang dihancurkan oleh orang kafir. Ini hancuran dari tulang dipurulukeun di hadapan Kangjeng Nabi bari ngalede. Dipurulukin. Nah, dipurulukin. Jadi orang kafir teh ka Kangjeng Nabi, aiza kunna izaman warupata. Ya Rasul, Muhammad, apakah ketika aku sudah menjadi tulang yang hancur,
inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah aku akan dibangkitkan kembali jadi makhluk yang baru? Terpercaya ia jelema kafir bahwa ahli kubur, orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepika eta orang kafir ngaledek ka Kangjeng Rasul, eta tulang belulang yang sudah hancur ditaburkan, dijatuh-jatuhin di depan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Katakan ya Muhammad, jangankan jadi makhluk baru, engkau bisa jadi batu ataupun jadi besi ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Itu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat yang diperbuat, sebab yang perbuatan amal ibadah ketika dikerjakan di alam dunia. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika manusia berbuat amal kebaikan, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala membalas ketika di akhirat nanti, pun demikian Allah Subhanahu wa taala akan membalas ketika di dunianya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh dari laki-laki ataupun ibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang berkah waktu di alam dunianya. Amin ya Allah ya Rabbal. Beramal soleh, iman dan beramal soleh ketika di dunianya saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan hayatan thayyibah, rizqul halal wa rizqut thayyib, rizki yang halal dan rizki yang baik. Kemudian walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian di akhiratnya nanti balasan bagi orang yang beramal soleh, balasannya pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Kangjeng Rasulullah, idza khalaqallahul abda li jannatin ista'malahu bi a'mali ahlil jannah hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah fayadkhulahu bihil jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mengerjakan amal-amal ahli surga hatta yamuta, sehingga dia mati, sehingga dia meninggal, min a'mali ahlil jannah, sampai matinya pun dia mengerjakan amal-amal ahli surga. Mana ibadah ke Allah, sholat 5 waktu, ngaji, bersuci, insya Allah min a'mali ahlil jannah. Kita termasuk adalah perbuatan daripada perbuatan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik, perbuatan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dikerjakan saat meninggalnya, fayadkhulahu bihil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala dan mautnya dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ilmu agama yang disampaikan mudah-mudahan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka kita beribadah kepada Allah acara bersuci pada hari ini ya Rabbal yang pada kesempatan pagi hari ini ditempatkan di ya Allah. Bil barokah acara pagi hari ini, mari kita akhiri di pagi hari ini berkenaan dengan infak pagi haji asfal akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Cikiwul juga bertindak sebagai DKM MT karena tidak memadai tempatnya, karena ini harus menyediakan 2 tempat, ada tempat jamaah, temu Pak Lurah juga enggak ini ada. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi tahun bergabung ya. Saya akan terus ikut bersuci terus ya, tiap minggu pagi ya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. PDPKPNU, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kader dan Satria Kedurian Bekasi Utara. Kita besok tanggal 14. Pembukaan itu dalam rangka apa ya? Sabtu, Minggu, sore selesai. Kami jauh mengetahui bagaimana PN1. Maka disitulah berharap kepada seluruh DKM ini mengikuti. Kalau jamaah yang lain, ya silahkan ikut sebanyak-banyaknya. Nanti ada yang suka dengan paham-paham. Makan Cikiwul istimewa tuh enak. Nasi kebumen, sobleng. Samping kalau biasanya Allah SWT amin Allahumma amin ya rabbal Buru. Di shooting tuh ya. Kebuli. Makan jengbe. Kebuli tapi rasa uduk. Makanya sebab berkah. Bunga asap muat. Bosnya nggak ada. Hati-hati.